إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغ لنا رمضان. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراك تصوم من شهري؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. Osama ibn Zayd, il dit: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'ai pas vu jeûner dans des mois à part le mois de Ramadan comme je te vois jeûner dans le mois de Sha'ban. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ça c'est un mois dont la plupart des gens ils sont insouciants, et c'est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois dans lequel les actions elles sont présentées, elles sont montées devant le Seigneur des mondes, et j'aime que mes actions soient présentées à mon Seigneur pendant que je suis en train de jeûner. Le hadith est un hadith bon. Et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse dans le mois de Sha'ban et qu'il nous permette d'atteindre le mois de Ramadan. فالأعمال ترفع إلى رب العالمين في شهرنا هذا، فيكون اسمك مذكورا عند رب العالمين، فإن ذكرت وأنت في عمل الخير فتوبى لك، وإن ذكر أحد وهو في الغفلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون فائدة له. إذا ذكر عبدا بين أصدقائه وقيل عنه هو الآن في مكة، أو هو الآن يزور المريض، أو هو في سبيل الله، فهذا يزيد للحاضرون حبا له وتشريفا وتكريما. وإن ذكر هذا الشخص عند أصدقائه وأقربائه وذكر أنه في غفلة أو في سجن أو في عمل من الأعمال غير صالحة، فلعلهم يستهزئون منه أو ينقص ذلك قيمته عندهم. ففي هذا الشهر ترفع الأعمال عند رب العالمين، فمن أفضل الناس من اتخذها فرصة ليصوم وليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que dans ce mois, les actions elles sont montées vers le Seigneur des mondes. C'est-à-dire que toutes les actions de l'année, c'est maintenant que l'inventaire il est fait. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pendant que mes actions sont présentées à mon Seigneur, j'aime que je sois en jeûne. Et c'est comme nous, les êtres humains, et à Allah appartient les meilleurs exemples. Si on parle de quelqu'un dans une assemblée où ses amis parlent de lui et qu'on dit il est où en ce moment, et qu'on dit qu'il est à la Mecque, ou il est parti visiter un malade, ou il est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va augmenter sa valeur et son honneur et l'amour qu'ils ont pour lui. Ils vont dire: lui, mashallah, tu parles de lui, il est dans le bien déjà. Mais si on parle de cette personne-là dans une assemblée
et qu'on dit il est où en ce moment? Ils disent il est en prison, ou il est en train de faire une action qui n'a pas de piété dedans. Alors ça peut diminuer la valeur qu'il a auprès des gens. Enfin, c'est pour ça que la meilleure des personnes dans ce mois-ci là, c'est celui qui a profité du mois de Sha'ban pour jeûner, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se faire pardonner. العلماء يقولون أن عادة قبل كل أعمال صالح يجعل الله سبحانه وتعالى قبلها وبعدها فرص لتكميل هذا الأعمال إن كان فيها نقصان، مثل الصلوات المفروضة قبلها رواتب وبعدها رواتب. فيوم القيامة إن نقص في الفريضة شيء يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة انظروا في حساب عبدي إن كان له تطوعا فيكمل به نقائصه في الفريضة. فالذي تقدم لنفسه في الدنيا يجده يوم القيامة، والذي بخل على نفسه لا يجد من يكرمه بالحسنات يوم القيامة. وكذلك جاء في الحديث أن الرجل نظر في الجنة ورأى نجم فسأل لمن حوله هل في الجنة النجوم؟ فقيل له لا، ولكن هذا جنة أحد فوقك بدرجة. فقال ماذا فعل ليكون فوقي بدرجة؟ قالوا إنه ذكر الله سبحانه وتعالى وسبح الله سبحانه وتعالى بسبحان الله مرة واحدة زيادة على حسابك أنت. فهذا شأن الذي ذكر الله سبحانه وتعالى مرة واحدة بزيادة، فما شأن الذي صام يوم كامل ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون مستواه في الجنة؟ هل يكون مستواه مثل الذي يصوم فقط في رمضان، أو يكون مستواه أعلى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء. Et donc les ulama ils disent que avant chaque action obligatoire en général et après chaque action obligatoire, Allah il met des occasions et des actions à faire pour pouvoir augmenter en bénéfice et en faveur et pour pouvoir compléter les manquements qu'il pourrait y avoir dans les actions obligatoires. Par exemple, les prières obligatoires, Allah il met avant elles et après elles ce qu'on appelle les rawatib et les prières qui sont attachées à cette prière-là. Comme ça, s'il y a un manque dans la prière obligatoire, Allah il va dire au jour du jugement, regardez dans le compte de mon serviteur, est-ce qu'il a fait des prières en plus? Comme ça on va boucher et on va améliorer la prière obligatoire qu'il a mal faite. Et pareil pour le mois de Ramadan, avant le Ramadan et après le Ramadan, Allah il a mis des jours de jeûne en plus, afin que s'il y a des jours de Ramadan où tu n'as pas été vraiment dans l'esprit du Ramadan, où tu t'es laissé aller à certains péchés, où tu n'étais pas vraiment concentré, où tu étais distrait, Allah subhanahu wa ta'ala il va dire aux anges, regardez si mon serviteur il a jeûné des jours en plus, et il va boucher les trous et les manquements du Ramadan. Et si tu n'as pas de trous, ça va augmenter ton bénéfice au jour du jugement. Donc celui qui s'est fatigué et qui a jeûné, alors il a avancé pour lui-même du plus. Il a avancé pour lui-même du plus. Quelqu'un qui part en voyage et qui dit, on m'a demandé là-bas 400 €. Et lui il dit, je suis parti que avec 400 €. S'il lui arrive un problème, ça y est, maintenant où il va trouver le reste de l'argent? Donc s'il a pris un peu plus, il a pris 500 €, même s'il a un problème, il a un peu de marge. Mais si tu as fait que le Ramadan et que tu arrives au jour du jugement, il manque des jours, où il y a des jours où c'était pas bien fait. Allah il dit non, tel jour il n'est pas validé. Tel jour tu as parlé trop mal des gens. Tel jour tu as regardé dans ton téléphone des choses qu'il ne fallait pas regarder. Tel jour tu t'es énervé toute la journée.
ben ces jours-là, ils ne comptent pas. Maintenant, qui va te donner des jours en plus pour les boucher? Celui qui a été avare envers lui-même dans ce bas monde-là, qui il va trouver au jour du jugement pour lui boucher? Et dans le hadith, il est dit, la personne, elle rentre dans le paradis et elle voit une étoile qui brille. Et il demande aux ceux qui sont autour de lui, ça peut être les anges, ça peut être les serviteurs dans le paradis, il dit, mais est-ce que dans le paradis, il y a des étoiles? Et on lui dit, non, il n'y a pas d'étoiles. Il dit, mais ça c'est quoi alors? Il dit, ça c'est le paradis de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour être au-dessus de moi? Il a dit une seule fois, il a dit une seule fois, subhanallah, plus que toi. Une seule fois, subhanallah, plus que toi. Il est à une distance de toi qu'on dirait que c'est une étoile. Ça c'est pour celui qui a dit subhanallah une seule fois de plus. Alors imaginez quelqu'un qui a jeûné une journée complète pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il va être dans le paradis? Est-ce que son niveau ce sera le même que celui qui a jeûné juste le mois de Ramadan, ou ce sera beaucoup plus? Lui il a rajouté des jours de Sha'ban. Comment ce sera? Même si vous êtes des amis, au jour du jugement, celui qui aura fait plus, il obtiendra plus. Qu'Allah nous fasse parmi les gens qui obtiendront plus. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يصوم شعبان كلها أو إلا قليل وكان يقول أن الذي صام في شعبان فقبل رمضان بيوم أو بيومين فلا يصوم إلا إن كان صياما كان في عادته أن يصومها وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا في رؤيتها وأفطروا في رؤيتها وإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il jeûnait tout le mois de Sha'ban ou juste une partie qu'il ne jeûnait pas. Et il disait, quand il arrive Ramadan, un jour ou deux avant Ramadan, il faut arrêter de jeûner. Il faut arrêter de jeûner. Il ne faut pas que ça soit collé. Il a dit, mais celui qui avait l'habitude de faire un jeûne et qui tombe dans les jours qu'on appelle les jours de doute, c'est pas grave, il peut jeûner. Comme celui qui faisait le lundi et le jeudi, et que par exemple le lundi c'est le jour du doute, et le ramadan il commence le mardi, et qu'il veut jeûner ce lundi-là, il n'y a pas de mal. Mais sinon, c'est mieux de ne pas jeûner un jour ou deux avant le mois de Ramadan. De la même manière, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait, dès que vous voyez, c'est-à-dire dès que des musulmans, ils voient le croissant de lune, la naissance du croissant de lune, alors il a dit, commencez tous à jeûner. Commencez tous à jeûner. Et quand des musulmans, ils voient le croissant de lune de la fin, alors arrêtez de jeûner. Et normalement, c'est ça qui devrait être l'habitude pour tous les musulmans dans le monde. Parce que si par exemple les gens de la Mecque, ils voient le Ramadan, ils voient les nouvelles lunes, normalement, tous les musulmans ils commencent à jeûner. Et ça c'est mieux pour notre unité. Comme ça on fait l'Aïd tous à la même période. On sait que dans le monde, 2 milliards de musulmans ils font l'Aïd. Ça donne une force. Parce que si chacun est jeûne quand lui-même il a vu, comment ça se passe pour le jour de Arafat? Le jour de Arafat, tu ne peux pas dire moi je fais le jour de Arafat un jour après ou un jour avant. Moi dans mon pays on a commencé à avoir la lune du mois de Dhul Hijjah un jour avant, donc on va faire Arafat décalé par rapport au jour de Arafat à la Mecque. Donc normalement la Mecque ça doit être, comme c'est notre qibla, notre direction pour la prière, ça doit être aussi la référence par rapport au jour de jeûne. C'est ce qui est de mieux pour l'unité des musulmans. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des musulmans, ils jeûnent, l'autre il dit non, moi je ne commence pas à jeûner. Après on fait l'Aïd, il dit non, moi l'Aïd c'est dans 2 jours. Et ça ramène une faiblesse chez nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il unisse notre cœur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit donc, si vous avez eu du mal avec les nuages, avec autre chose, de voir la nouvelle lune, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc s'il n'y a pas eu l'observation, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'observation, pas juste du calcul.
on a fait le calcul, normalement ça tombe telle date. Non, il dit les ru'yatihi. Donc il doit y avoir l'observation. Même si on fait les calculs avec les calendriers, etc., on ne doit pas délaisser l'observation. Il dit et donc, si vous n'avez pas réussi à voir la nouvelle lune, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ومن أفضل فرصة تتفرغ إليه فرصة مجيء رمضان أن يتخذ العبد عطلة من أشغاله لينشغل مع عبادة الله سبحانه وتعالى، مثل الذي أخذ بعض الأيام ليذهب إلى العمرة، لأن العمرة في رمضان كالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول عمرة أي عمرة لتغيير حياتك، أنت تمشي هناك بتطلبات عظيمة، ليس فقط ماديات ولكن تطلبات نفسية، تريد أن تتحسن، أن يخرج منك هؤلاء العيوب، الغضب وسوء الظن والكسل وعدم أو قلة قراءة القرآن أو الكذب على لسانك أو غير ذلك من العيوب. فأنت تمشي إلى مالك الملوك ليغيرك بهذه العمرة، وليس عمرة فقط آخرها وأولها في سناب وآخرها في Instagram. Et parmi les meilleures des choses que la personne puisse faire dans le mois de Ramadan, c'est de se libérer entièrement pour pouvoir profiter du mois de Ramadan. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il prend les vacances, il prend les congés avec solde ou sans solde pour pouvoir vraiment se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, si quelqu'un d'entre nous, il apprenait que sa mort, elle est proche, est-ce qu'il ne se libérerait pas entièrement pour profiter du mois de Ramadan? Il se libérait entièrement. Ils m'ont dit que bientôt je vais mourir. Qu'est-ce que je vais travailler encore dans le Ramadan? Je vais me mettre à fond. Mais qui nous dit qu'on ne va pas mourir? Qui nous dit que dans ce mois de Sha'ban, notre nom, il n'a pas été désigné parmi ceux qui vont mourir dans l'année qui vient? Enfin, Sha'ban, on doit essayer pour le Ramadan de se libérer entièrement. Par exemple, pour partir à la Umrah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la Umrah dans le mois de Ramadan, c'est comme un Hajj en ma compagnie. Et on parle d'une Umrah qui change la vie de la personne, qui fait que la personne elle devient autre, qui fait que les défauts ils partent. C'est-à-dire que tu pars là-bas avec des grandes intentions, des grandes demandes, pas juste des demandes matérielles. Ya Allah, j'ai besoin d'argent, Ya Allah, je veux me marier, des choses. Ça, c'est pas interdit, c'est une bonne chose. Mais les plus grandes demandes, c'est celui qui s'est corrigé. Il est parti là-bas, il a dit, Ya Allah, je viens avec l'intention que tu enlèves de moi ces défauts, l'hypocrisie, la fainéantise pour la prière de Subh, le mensonge, la médisance. Ya Allah, j'ai tel et tel défaut, corrige-moi, je viens vers le roi des rois. Et si c'est chez toi, si chez toi je ne corrige pas ça, où est-ce que je vais le corriger? Donc la personne elle part à la Umrah avec des intentions grandes. J'ai pas la sunna dans ma vie, il manque ceci, il manque cela, je ne lis pas beaucoup le Coran, Ya Allah, je m'énerve trop, je suis trop précipité, etc. Ya Allah, corrige-moi. Et il part avec ces intentions-là et il va revenir avec du bien. C'est pas juste les Umrah où la personne, elle part et ça commence sur Snap et ça finit sur Instagram. إنها المبيعات للحسنات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس فضل رمضان لأحب أن يكون السنة كاملة رمضان. والفتوحات العظيمة مثل بدر وفتح مكة وثورة الزنج كلها كان في شهر رمضان. والفتوحات
الانفرادية كذلك يكون في رمضان بالدعاء والاستغفار والصلوات وقراءة القرآن. والذي يريد أن يطهر نفسه فيسمع القرآن في رمضان من أوله إلى آخره، فإنها هي شفاء، والنازل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك إنما هي رقية يخرج منك السحر والعين والجن باستماع إلى التراويح والقرآن في رمضان. ويقول الله سبحانه وتعالى كل أعمال بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Et je disais aussi que le Ramadan c'est le solde, les soldes des bonnes actions. C'est là où les obligations elles sont comptées 70 fois et les actions surérogatoires elles sont considérées comme des obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ne s'est pas fait pardonner dans le Ramadan, il ne va pas se faire pardonner ailleurs. Jusqu'à qu'il dit qu'Allah il l'éloigne, celui qui n'a pas profité du Ramadan pour se faire pardonner. Et il dit aussi si les gens connaissaient la valeur du mois de Ramadan, ils auraient espéré que toute l'année soit Ramadan. Et toutes les grandes victoires que les musulmans ils ont eues, que ce soit la bataille de Badr, la victoire de la Mecque et la révolte des anges qui étaient des esclaves qui ont voulu se libérer des Abbassides, tout ça c'était dans le mois de Ramadan. Et toutes les victoires personnelles que toi tu veux dans ta vie, il faut profiter du Ramadan pour les obtenir à travers les invocations, à travers les prières, à travers la lecture du Coran, à travers la demande de pardon et l'écoute de Tarawih. Il faut vraiment mettre l'intention de rester du début jusqu'à la fin. Parce que souvent, ce qu'on voit, les gens, ils viennent au début, et après 10 jours, 20 jours, le dernier rang, là, il a disparu. Donc, il faut profiter, il faut mettre l'intention. Cette année, je ne rate aucune nuit de Tarawih. De A à Z, je vais écouter le Coran en entier. Et ça va être une guérison pour toi. Allah dit, nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et c'est aussi une ruqya. C'est-à-dire que les personnes qui sont touchées du mauvais œil, qui sont touchées des djinns, qui sont touchées de la sorcellerie, là, elle écoute le Coran de A à Z. Ça va avoir un grand effet sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et je termine par ça, toutes les actions des fils de Adam sont pour eux, sauf le jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense du mois de Ramadan et qui nous bénisse dans le mois de Sha'ban. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna fuqara faghnina wa inna muhtajin faqdi hajatana. Allahumma inna mustad'afina fansurna. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan, fi Gaza وفي الصين الويغور والروينغاس في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم قوينا، اللهم انصرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم الراشدين. استووا واعتدلوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وحده لا زكاة طيبة. أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. سلام من يعافيك من ذنبه ذنب نفسنا ويحفظ الذنوب لا تفعل ذكرك وشكرك ربنا بلنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.